नमस्ते फ्रेंड्स. आजच्या टॉपिकमध्ये आपण प्रॅक्टिस सेट 1.2 कम्प्लिटली सॉल्व करणार आहोत. तर प्रॅक्टिस सेट 1.2 सॉल्व करण्याच्या अगोदर आपण ज्या प्रॉपर्टी शिकलेलो आहोत, 4 प्रॉपर्टी, त्या आपण रिवाइज करून घेऊया. तर फर्स्ट प्रॉपर्टी त्यामध्ये आपण स्टडी केली होती, बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम. काय बघितलेलं होतं आपण या थेरममध्ये? इफ लाइन इज पॅरलल टू द साइड ऑफ ट्रायंगल देन इट डिवाइड्स अदर टू साइड इन प्रोपोर्शन, मीन्स इन इक्वल रेशिओ. मग हेच आपण कसं लिहू शकतो? इन ट्रायंगल ABC if segment PQ is parallel to side BC, then it divides other two side in equal ratio, that is AP upon PB is equal to AQ upon QC. जेव्हा लाइन पॅरलल असेल तेव्हा आपण ही प्रॉपर्टी यूज करू शकतो. देन कॉन्व्हर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम. इफ लाइन divides two sides of the triangle in such a way that px upon xq is equal to py upon yr, then the line is parallel to the third side of the triangles. Means if the line divides other two side in equal ratio, then the line is parallel to third side. If in triangle PQR, if px upon xq is equal to py upon yr, then segment xy is parallel to side QR. The third property is property of angle bisector. Angle bisector divides the other opposite side in the ratio of remaining sides. In triangle ABC, segment BD bisects angle B, then AD upon CD is equal to AB upon BC. जर आपल्याला अँगल बायसेक्टर दिला असेल तर अँगल बायसेक्टर अपोजिट साइडला रिमेनिंग साइडच्या रेशिओमध्ये डिवाइड करतो. देन प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पॅरलल लाइन्स and their transversals. If three lines are parallel, then ratio of intercepts made on a transversal by these three parallel lines is equal to the ratio of intercepts made by same parallel lines on any other transversals. Means if line L is parallel to line M is parallel to line N, then the ratio of intercept on a transversal x AB upon BC is equal to ratio of intercept on transversal y PQ upon QR. When three lines are parallel, then we use
दिस प्रॉपर्टी और फॉर्म्युला. तर मित्रांनो, आपण आणखीन एक प्रॉपर्टी बघायची आहे, ती म्हणजे कॉन्व्हर्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अँगल बायसेक्टर. तर फिफ्थ प्रॉपर्टी आहे कॉन्व्हर्स ऑफ अँगल बायसेक्टर थेरम. काय दिलेलं आहे बघा. इफ इन ट्रायंगल पी क्यू ए बी सी point D on side BC such that AB upon BC is equal to BD upon CD, then ray AD bisects the angle BAC. Means if ray BD divides the side BC in the ratio of remaining sides, then ray AD bisect angle BAC. Means if in triangle ABC, if AB upon AC is equal to BD upon CD, then ray AD bisects अँगल BAC. तर या प्रॉपर्टीवरून सुद्धा आपण काही एक्झाम्पल्स सॉल्व करणार आहोत. तर आपण आता फर्स्ट एक्झाम्पल घेऊया. प्रॅक्टिस सेट 1.2. फर्स्ट प्रॉब्लेम. काय दिलेला आहे प्रॉब्लेम तुम्ही रीड करा. गिवन बिलो are some triangles and lengths of line segments. Identify in which figures ray PM is bisector of angle QPR. म्हणजे आपल्याला हे एक्झाम्पल सॉल्व करण्यासाठी काय करावं लागेल. रे PM ह्या अँगलचा बायसेक्टर केव्हा असेल. इफ ray PM divides side QR in the ratio of remaining sides, then PM is the bisector of angle QPR. Means आपल्याला इथे कॉन्व्हर्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अँगल बायसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल हे आपल्याला यूज करावी लागेल. तर आपण सोल्युशन लिहूया या प्रॉब्लेमचं. हिअर PQ is equal to 7, PR is equal to 3, QM is equal to 3.5 and RM is equal to 1.5. Therefore आपल्याला रेशिओ चेक करायचे. फर्स्ट रेशिओ QM upon RM, QM upon MR is equal to 3.5 upon 1.5. 10 ने मल्टिप्लाय करून एका प्लेस नंतर जो डेसिमल पॉइंट आहे तो आपण घालूया. आपल्याला काय मिळेल बघा. 35 अपॉन 15. सिम्पलेस्ट फॉर्म मध्ये लिहा. 5 ने डिवाइड होईल. 5 7 जा 5 3 जा 15. से स्टेटमेंट नंबर 1. Also PQ upon PR is equal to 7 upon 3. Say statement number 2. From 1 and 2 we get what we get. The right sides of 1 and 2 are equal, therefore their left sides are also equal.
QM upon MR is equal to PQ upon PR. Therefore, in triangle PQR, ray PM bisects the angle QPR by the converse of angle bisector थेरम. तर अशा प्रकारे आपण हे एक्झाम्पल सॉल्व केलेलं आहे. याप्रमाणे आपल्याला आणखीन 2 एक्झाम्पल सॉल्व करायचे आहेत. सेम याप्रमाणेच आहेत. तर बघून घ्या इथे. हे आपण एक्झाम्पल आता सॉल्व केलं. सेम याप्रमाणे आपल्याला पुढचे 2 एक्झाम्पल सॉल्व करायचे आहेत. तर आणखीन एक एक्झाम्पल मी तुम्हाला सॉल्व करून दाखवतो आणि हे जे थर्ड एक्झाम्पल आहे ते तुम्ही स्वतः सॉल्व करून बघायचं आहे याप्रमाणे. तर आपण सेकंड एक्झाम्पल लिहूया. डायग्राम काढून घेऊया अगोदर त्याची. सेकंड एक्झाम्पल. Here PR is equal to 7, PQ is equal to 10, RM is equal to 6 and MQ is equal to 8. Therefore, आपल्याला आता रेशिओ चेक करायचे आहेत. फर्स्ट रेशिओ घेऊया आपण. RM upon MQ is equal to 6 upon 8. सिम्पलेस्ट फॉर्म मध्ये लिहूया. 2 3 जा 6, 2 4 जा 8. से स्टेटमेंट नंबर 1. सिमिलरली PR upon PQ is equal to 7 upon 10. हा रेशिओ सिम्पलेस्ट फॉर्म मध्येच आहे. नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2 काय दिसतंय बघा आपल्याला. फ्रॉम 1 and 2 the right sides of 1 and 2 are not equal, therefore their left sides are also not equal. Therefore from 1 and 2 we get what we get. RM upon MQ is not equal to PR upon PQ and therefore ray PM is not bisector of angle QPR. तर अशा प्रकारे हे सेकंड एक्झाम्पल आपण सॉल्व केलेलं आहे फर्स्ट प्रॉब्लेम मधलं. तर याप्रमाणेच तुम्ही
स्वतःहून थर्ड एक्झाम्पल सॉल्व करून बघायचे आहेत. तर आपण आता नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघूया. प्रॉब्लेम नंबर 2. सेकंड प्रॉब्लेम मध्ये काय दिलेलं आहे ते अगोदर रीड करून घ्या. काय दिलेलं आहे बघा. इन ट्रायंगल PQR PM is 15, PM is 15, PQ is 25, PQ is 25. होल PQ दिलेला आहे आपल्याला. PR is 20, PR is 20, PR आपल्याला 20 दिलेला आहे. and NR is 8, and NR is 8. State whether the line NM is parallel to side RQ. Give reason. NM RQ ला पॅरलल आहे की नाही ते आपल्याला दाखवायचं आहे. तर सोल्युशन. तर आपण जे काही 5 प्रॉपर्टी बघितलेल्या आहेत त्यापैकी कोणती प्रॉपर्टी आपण इथे यूज करू शकतो बघा. तर NM RQ ला केव्हा पॅरलल होऊ शकेल? when it divides the sides in proportion, means in equal ratio. मग आपल्याला हे रेशिओ चेक करावे लागतील इक्वल आहेत का. पण त्यासाठी इथे या सेगमेंटची लेंथ दिलेली आहे, याची लेंथ दिलेली नाही आहे, ती आपल्याला पहिले काढून घ्यावे लागेल. इथे PM ची लेंथ दिली आहे, MQ ची लेंथ दिलेली नाही आहे, ती आपल्याला अगोदर काढावी लागेल आणि मग आपल्याला हे रेशिओ चेक करावे लागतील आणि मग ही लाईन हिला पॅरलल आहे की नाही ते आपल्याला डिसाईड करावं लागेल. तर आपण प्रथम बिटवीनेसची प्रॉपर्टी यूज करूया जी तुम्ही लास्ट इयर शिकलेला होता. इन ट्रायंगल गिवन पासून स्टार्ट करूया आपण. इन ट्रायंगल PQR PM is equal to 15, PQ is equal to 25, PR is equal to 20, NR is equal to 8 given. Now N is between P and R. हेच आपण असं लिहू शकतो सिम्बॉलिकली P dash N dash R. Therefore PN plus NR is equal to PR. व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करूया. PN फाइंड आउट करायचं आहे आपल्याला. PN is equal PN plus NR is 8 and PR is 20. Therefore 8 ला शिफ्ट करूया, इकडे प्लस आहे तिकडे गेल्यानंतर मायनस होईल. PN is equal to 20 minus 8 is equal to 12. Also M is between P and Q. P dash M dash Q. Therefore PM is equal PM plus MQ is equal to PQ. Value substitute करूया. Therefore PM is 15 plus MQ find out करायचा आहे is equal to 25 and therefore 15 ला तिकडे शिफ्ट करूया. Therefore MQ is equal to 25 minus 15 is equal to 10. ओके.
आता आपल्याला एम क्यू आणि पी एनच्या व्हॅल्यू मिळालेल्या आहेत. मग आपल्याला रेशो फाइंड आउट करता येतील. नाव एक रेशो आपण कन्सिडर करूया. पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एन इज 12 आपण फाइंड आउट केलेला आहे. एन आर इज 8 गिवन. सिम्पलेस्ट फॉर्ममध्ये लिहूया. 4 3 जा 12 4 2 जा 8. Say statement number 1. Similarly, second ratio PM upon MQ is equal to PM is 15 given MQ 10 आपण फाइंड आउट केलेला आहे. देन सिम्पलेस्ट फॉर्ममध्ये लिहूया. 5 3 जा 15 5 2 जा 10. आता 1 आणि 2 आपल्याला कंपेअर करायचे आहेत. 1 आणि 2च्या राईट साईड्स इक्वल आहेत, म्हणजे त्यांच्या लेफ्ट साईड सुद्धा इक्वल होतील. फ्रॉम 1 and 2 we get Pn upon Nr is equal to Pm upon Mq, and therefore in triangle PQR segment NM is parallel to side RQ by the converse of basic proportionality theorem. तर अशा प्रकारे हा प्रॉब्लेम तुम्हाला समजला असेल तर एकदा रीड करा, व्हिडिओ पॉज करा आणि तो तुम्ही सॉल्व करायचा आहे. तर आपण आता नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघूया. प्रॉब्लेम नंबर 3. काय दिलेले आहे बघा यामध्ये. इन ट्रायंगल MNP NQ is bisector of angle N if MN is 5, PN is 7, MQ is 2.5, then find PQ. तर ह्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या आपण डायग्राममध्ये लिहून घेऊया. मग आता NQ is the bisector of angle N. आपल्याला कोणती प्रॉपर्टी यूज करावी लागेल? प्रॉपर्टी ऑफ एन अँगल बायसेक्टर. अँगल बायसेक्टर divides the side opposite to the angle in the ratio of remaining sides. ओके, आता हे कसं लिहिता येईल? गिवन पासून स्टार्ट करूया आपण. कोणताही प्रॉब्लेमचं सोल्युशन लिहिताना नेहमी गिवन पासून स्टार्ट करायचं आहे. इन ट्रायंगल MNP NQ is a bisector of angle N given. Therefore it divides opposite side, means therefore MQ upon PQ is equal to MN upon NP. Property of angle bisector. रिझन न विसरता लिहायचे. व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करूया. Therefore MQ is 2.5, PQ फाइंड आउट करायचा आहे इज इक्वल टू MN is 5, NP is 7. Substituting the values from given. By cross multiplying
आपण हा फर्स्ट क्रॉस प्रॉडक्ट घेणार आहोत. जे काय आपल्याला फाइंड आउट करायचे ते लेफ्ट साईडला येण्यासाठी आपण फर्स्ट प्रॉडक्ट हा घेतला इज इक्वल टू 2.5 इंटू 7. आता आपल्याला पी क्यू फाइंड आउट करायचं आहे. या फाईलला आपल्याला शिफ्ट करावं लागेल. तर या फाईलला आपल्याला शिफ्ट करायचं, इकडे मल्टिप्लाय आहे, इकडे आल्यानंतर डिवाइड होईल. हा प्रॉडक्ट करायचा नाही, तसंच ठेवायचा. बऱ्याच मुलांना फार घाई असते हा प्रॉडक्ट करण्याची, तो आपण तसंच ठेवूया. पी क्यू इज इक्वल टू 2.5 इंटू 7 अपॉन 5. तर मित्रांनो, जर इथे डिव्हिजन करताना डेसिमल असेल न्यूमरेटर किंवा डिनॉमिनेटर्समध्ये, तर तो डेसिमल अगोदर काढायचा. आता इथे न्यूमरेटरमध्ये एका प्लेस नंतर डेसिमल पॉईंट आहे, तो आपल्याला घालवायचा असेल तर न्यूमरेटरला 10 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. न्यूमरेटरला 10 ने मल्टिप्लाय केलं म्हणून डिनॉमिनेटरला सुद्धा आपल्याला 10 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. मग काय मिळेल आपल्याला? पी क्यू इज इक्वल टू 25 इंटू 7 अपॉन 50. 25 ने ते डिवाइड होईल. 2 ने वरती डिवाइड होत नाही, डेसिमल मध्ये आन्सर येईल आपलं. and therefore PQ is equal to 3.5. युनिट आपल्याला दिलेलं नाही आहे, आपण फक्त युनिट्स असं लिहायचं आहे आणि त्या आन्सरला फ्रेम करायचे. आपला फायनल आन्सर आहे. तर तुम्हाला एक्झाम्पल समजलं असेल, पुन्हा एकदा रीड करा, समजावून घ्या आणि मग व्हिडिओ पॉज करा आणि लिहून काढा. आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेम घेऊया. नेक्स्ट प्रॉब्लेम नंबर 4. काय दिलेले नेक्स्ट प्रॉब्लेम मध्ये बघा. मेजर ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन. प्रूव्ह दॅट AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन CQ. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. मग आपण बघितलेलं आहे रेशिओ ट्रायंगलमध्ये केव्हा इक्वल असतात? व्हेन द लाईन इज पॅरलल टू अ साइड ऑफ ट्रायंगल, then it divides the other two sides in proportion or in equal ratio. मग आपल्याला हे जर प्रूव्ह करायचं असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल? या दोन लाईन आपल्याला पॅरलल दाखवाव्या लागतील. मग त्यासाठी आपल्याला काय दिलेलं आहे? ह्या अँगलचं मेजर दिलेलं आहे, अँगल बीचं मेजर दिलेलं आहे. कोणते दोन अँगल्स आहे ते? If we consider line PQ, line BC and transversal AB, then angle APQ and angle ABC are corresponding angles, and if corresponding angles are equal or congruent, then two lines are parallel, and if two lines are parallel, then it divides other two sides in इक्वल रेशो और इन प्रोपोर्शन. तर तुम्हाला समजलं असेल प्रॉब्लेम. आता आपण ते कसं लिहायचं ते बघूया. गिवन पासून स्टार्ट करूया. आपल्याला काय दिलेलं आहे? दोन अँगल्सचे मेजर दिलेले आहेत. मग आपण कसं लिहूया बघा. मेजर अँगल APQ इज इक्वल टू 60 डिग्री and measure of angle ABC is also 60 degree. 1, 2 म्हणूया. गिवन डायग्राम मध्ये आपल्याला दिलेलं आहे. फ्रॉम 1 and 2 we get
right sides are equal, therefore left sides are equal. Measure of angle APQ is equal to measure of angle ABC. If measure of the angles are equal, then the angles are congruent. Therefore, angle APQ is congruent to angle ABC. But APQ and ABC are the corresponding angles, and if the corresponding angles are congruent, then two lines are parallel, and therefore segment PQ is parallel to side BC by corresponding angles test. Now considering triangle ABC, now in triangle ABC, segment PQ is parallel to side BC. 3 मध्ये आपण हे प्रूव्ह केलेलं आहे. From 3 and therefore it divides other two sides in proportion or in equal ratio. AP upon PB is equal to AQ upon CQ. Hence proved. तर तुम्हाला हे सोल्युशन, हा जो काही प्रूफ आपण लिहिलेला आहे तो समजला असेल तर एकदा रीड करा. आपण कोणकोणत्या स्टेप्स फॉलो केलेले आहेत ते काळजीपूर्वक बघा आणि व्हिडिओ पॉज करा, लिहून काढा तुमच्या नोटबुकमध्ये. आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेम घेऊया. प्रॉब्लेम नंबर 5. रीड करा काय दिलेले बघा प्रॉब्लेम नंबर 5 मध्ये. तर एक ट्रॅपेझियम दिलेला आहे. ट्रॅपेझियम म्हणजे त्याच्या वन पेअर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पॅरलल. तर आपल्याला काय दिलेले बघा, साइड AB इज पॅरलल टू साइड PQ इज पॅरलल टू साइड DC. मीन्स these 3 लाईन्स आर पॅरलल. म्हणजे या स्टेटमेंटवरून तुमच्या लगेचच लक्षात येईल की आपल्याला हा प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी कोणती प्रॉपर्टी यूज करायची. कोणती प्रॉपर्टी यूज करायची? द प्रॉपर्टी ऑफ 3 पॅरलल लाईन्स अँड देअर ट्रान्सव्हर्सल्स. या 3 पॅरलल लाईन्स आहेत. AD एक ट्रान्सव्हर्सल आहे आणि BC दुसरी ट्रान्सव्हर्सल आहे. तर आपल्याला ह्या इंटरसेप्टच्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या आपण लिहून घेऊया. AP दिलेला आहे 15, PD दिलेला आहे 12, CQ दिलेला आहे 14. आपल्याला BQ फाइंड आउट करायचा आहे. तर गिवन पासून स्टार्ट करूया आपण. काय दिलेले आपल्याला? साइड AB is parallel to side PQ is parallel to side DC. कशावरून लिहिलं आपण हे? गिवन. and therefore the ratio of the intercept on a transversal AP upon PD is equal to the ratio of the intercept on any other transversal, that is BQ upon CQ. Reason लिहायचं आहे, property of three parallel lines and their
ट्रान्सव्हर्सल्स. ठीक आहे. नेक्स्ट स्टेपला आपण व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करूया. देअरफॉर AP इज 15, PD इज 12, BQ फाइंड आउट करायचा आहे, CQ इज 14. by substituting the values from given, and therefore by cross multiplying आपण क्रॉस मल्टिप्लाय करणार आहोत. पहिला हा क्रॉस प्रोडक्ट घेणार आहे आपण. 12 इंटू BQ इज इक्वल टू 15 इंटू 14, अँड देअरफॉर आपल्याला BQ फाइंड आउट करायचा आहे. या 12ला आपल्याला शिफ्ट करावं लागेल. इकडे मल्टिप्लाय आहे, इकडे गेल्यानंतर डिवाइड होईल. BQ इज इक्वल टू 15 इंटू 14 अपॉन 12. तर 15 आणि 14 यांचा प्रोडक्ट करण्यासाठी आपला वेळ खर्च करायचा नाही. पहिलं हे सिंपल फॉर्ममध्ये लिहिता येतं का बघायचं. डिवाइड होत असेल तर डिवाइड करायचं. तर 2 ने डिवाइड होईल बघा इथे, किंवा असं डिवाइड केलं तर 3 ने डिवाइड होईल. 2 6 जा, 2 7 जा, 3 ने डिवाइड होईल. 3 2 जा, 3 5 जा, 15. आता 2 ने डिवाइड होत नाही, मग आपण या दोघांचा प्रोडक्ट घेऊया. 7 5 जा 35 अपॉन 2. आता 2 ने डिवाइड करता येईल. देअरफॉर BQ इज इक्वल टू 17.5. त्याला युनिट्स दिलेले नाही आहेत, आपण युनिट्स असं लिहूया. हे आपलं फायनल आन्सर आहे. त्याला फ्रेम करून घेऊया. तुम्ही असं करायचं आहे. तर याप्रमाणे हा प्रॉब्लेम तुम्हाला समजला असेल. तर व्हिडिओ पॉज करून पुन्हा एकदा व्यवस्थित रीड करा आणि तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहून काढा. आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघूया. प्रॉब्लेम नंबर 6. प्रॉब्लेम नंबर 6 मध्ये काय दिलेलं आहे बघा. अशा प्रकारचं एक्झाम्पल आपण सॉल्व केलेलं आहे. काय दिसतंय. फाइंड QP युजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन इन फिगर. काय इन्फॉर्मेशन दिलेले फिगरमध्ये. डायग्रॅम तुम्हाला रीड करता आला पाहिजे. काय दिसते डायग्रॅममध्ये. एका अँगलचा बायसेक्टर आहे. म्हणजे हे एक्झाम्पल आपल्याला सॉल्व करण्यासाठी कोणती प्रॉपर्टी यूज करायची. अर्थात अँगल बायसेक्टर दिलेला आहे, म्हणजे आपल्याला अँगल बायसेक्टरची प्रॉपर्टी यूज करायची. आणि मग आपल्याला काय दिलेले बघा. MN दिलेला आहे, NP दिलेला आहे, MQ दिला आहे, आणि आपल्याला QP फाइंड आउट करायचा आहे. मग आपण गिवन पासून स्टार्ट करूया. इन ट्रायंगल MNP segment NQ bisects angle N given, and therefore angle bisector divides the opposite side of the angle in the ratio of remaining sides. मग आपल्याला कसे रेशिओ लिहिता येईल. MQ अपॉन QP इज इक्वल टू MN अपॉन NP by property of angle bisector. ओके. व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करता येईल. MQ is 14, therefore MQ is 14. QP आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. इज इक्वल टू MN 25
NP40, substituting the values from given. By cross multiplying, we get QP into 25 is equal to 14 into 40. QP फाइंड आउट करायचं आहे. 25 ला आपल्याला शिफ्ट करावं लागेल. इकडे मल्टिप्लाय आहे, इकडे गेल्यानंतर डिवाइड होईल. QP इज इक्वल टू 14 इंटू 40. बघा याचा प्रॉडक्ट मी केला नाही आहे, तुम्हीही करायचं नाही आहे. 25 तिकडे गेल्यानंतर डिवाइड होईल. आता हे सिम्पलेस्ट फॉर्ममध्ये आपल्याला करता येतं का बघा, सोपं करता येतं का बघा, आणि मग प्रोडक्ट करायचं आहे. 5 ने डिवाइड होईल बघा. 5 5 जा, 5 8 जा. आता डिवाइड होत नाही आहे. QP इज इक्वल टू 112 अपॉन 5. आता या 112 ला 5 ने डिवाइड करायचं आहे. QP इज इक्वल टू 5 2 जा 10, 1 लेफ्ट, 5 2 जा 10, 2 लेफ्ट, युनिट्स. ओके, तर हे एकदा तुम्ही करून बघायचे कॅल्क्युलेशन, आणि समजलं असेल तर रीड करा आणि तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहून काढा. आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघूया. प्रॉब्लेम नंबर 7. डायग्रॅम तुम्ही जर ऑब्झर्व केली तर तुमच्या लगेचच लक्षात येईल की हा प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी कोणती प्रॉपर्टी यूज करायची. येस, AB is parallel to CD is parallel to EF. AB is parallel to CD is parallel to EF. Means we have given 3 parallel lines. म्हणजे आपल्याला हा प्रॉब्लेम सॉल्व करायचा असेल तर प्रॉपर्टी ऑफ 3 पॅरलल लाईन्स अँड देअर ट्रान्सव्हर्सल्स ही प्रॉपर्टी आपल्याला यूज करायची आहे. या दोन त्यांच्या ट्रान्सव्हर्सल आहेत. गिवन पासून स्टार्ट करूया. segment AB is parallel to segment CD is parallel to segment EF. Given, therefore ratio of intercept on a transversal DF upon BD is equal to ratio of intercept on other transversal CE upon AC by the property of three parallel lines and their transversals. ओके, आता आपण व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करूया. DF is 4, therefore 4 upon BD is 8, CE is X and AC is 12. Substituting the values from given by cross multiplying. हा क्रॉस प्रोडक्ट आपण पहिल्यांदा घेणार आहोत, हा नंतर लिहिणार आहोत. 8 into X is equal to 4 into 12 and therefore X फाइंड आउट करायचा आहे. 8 ला शिफ्ट करा,
हे तिकडे मल्टिप्लाय आहे, तिकडे गेल्यानंतर डिवाइड होईल. x इज इक्वल टू 4 इंटू 12 अपॉन 8. सिम्पलेस्ट फॉर्ममध्ये लिहिता येईल आपल्याला. x इज इक्वल टू 4 2 जा 8, 2 6 जा 12, 6 युनिट्स. तर अशा प्रकारे प्रॉब्लेम तुम्हाला समजला असेल तर पुन्हा एकदा रीड करा आणि लिहून काढा. आपण आता नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघूया. प्रॉब्लेम नंबर 8. प्रॉब्लेम नंबर 8 मध्ये काय दिलेलं आहे बघा. पुन्हा तुम्ही डायग्रॅम ऑब्झर्व केली तर तुम्हाला इथे अँगल बायसेक्टर दिलेला आहे. जे हाही प्रॉब्लेम आपल्याला अँगल बायसेक्टरची प्रॉपर्टी यूज करून सॉल्व करायचा आहे. अशा प्रकारे आपण 2-3 प्रॉब्लेम सॉल्व केलेले आहेत. आपल्याला गिवन पासून स्टार्ट करता येईल. सोपं आहे बघा. इन ट्रायंगल LMN रे MT bisects angle LMN given, therefore angle bisector divides opposite side of the angle, that is LT upon TN, in the ratio of remaining sides LM upon MN. Property of angle bisector. नेहमीप्रमाणे व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करूया. LT फाइंड आउट करायचा आहे. LT अपॉन TN, TN 8 दिलेला आहे आपल्याला. LM is 6, MN is 10. Substituting the values from given by cross multiplying, we get LT into 10 is equal to 8 into 6, and therefore LT is equal to 8 into 6. सिंपल प्रोडक्ट असेल तरी करायचं नाही, तसंच ठेवायचं आहे. 10ला शिफ्ट करायचं आहे अपॉन 10. देअरफॉर LT इज इक्वल टू, सिंपल करून घ्या, हे 2 ने डिवाइड होईल. 2 5 जा, 2 3 जा, आता डिवाइड होत नाही. 8 3 जा 24 अपॉन 5. देअरफॉर LT इज इक्वल टू, आणि डिवाइड करा. 5 4 जा 20, 4 लेफ्ट, 0 घ्या 40 होईल. 5 8 जा, युनिट्स दिलेलं नाही आहे, युनिट्स असल्या. आपलं हे फायनल आन्सर आहे, त्याला फ्रेम करा, बॉक्स करा आणि पुन्हा एकदा रीड करून घ्या. एक्झाम्पल सोल्युशन जे काय आहे ते रीड करा आणि नोटबुकमध्ये लिहून काढा. आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघूया. प्रॉब्लेम नंबर 9. सिंपल प्रॉब्लेम आहे. इथे सुद्धा अँगल बायसेक्टर दिला आहे, म्हणजे आपल्याला अँगल बायसेक्टरची प्रॉपर्टी यूज करायची. मग आपण जास्त वेळ घालूया नको. बरेच एक्झाम्पल आपण अँगल बायसेक्टरचे सोडवलेले आहेत, त्यामुळे सुरुवातीच्या काही स्टेप्स तर तुम्हाला नक्कीच लिहिता येतील. मग आपण गिवन पासून स्टार्ट करूया. इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट BD bisects angle ABC given, and therefore it divides opposite side of the angle in the ratio of remaining side. AD upon CD is equal to
AB upon BC by property of angle bisector. ओके, आता आपण व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करूया. काय दिलेले आहेत व्हॅल्यू बघा आपल्याला. AD इज x-2 अपॉन CD इज x+2 इज इक्वल टू ABX upon BC is x+5. By cross multiplying काय मिळेल बघा आपल्याला. क्रॉस मल्टिप्लाय करूया आपण. x-2 x+5. पहिला हा क्रॉस प्रॉडक्ट घेतला, कोणताही घेतला तरी चालेल. x इंटू x+2. आता हे ब्रॅकेट आपण सॉल्व करून घेऊया. मग दोन बायनॉमियलचा प्रॉडक्ट आहे. प्रथम आपण x ने या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करायचं आहे, नंतर आपण 2 ने मल्टिप्लाय करायचं आहे. x इंटू x x² प्लस x इंटू 5 5x. तर -2 ने मल्टिप्लाय करूया. -2x माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू 5 10. x ने या बायनॉमियलला मल्टिप्लाय करायचं आहे. x इंटू x x² प्लस x इंटू 2 2x. बोथ साईडला x² आहे, कॅन्सल होईल. देअरफॉर 5x मायनस 2x 3x मायनस 10 इज इक्वल टू 2x. आता आपल्याला या इक्वल साईनच्या एका साईडला व्हेरिएबल आणि एका साईडला आपल्याला कॉन्स्टंट ठेवायचा आहे. मग आपण या 2 ला इकडे शिफ्ट करूया आणि 10 ला तिकडे शिफ्ट करूया. देअरफॉर 3x 2x इकडे आणला तर -2x होईल आणि या -10 ला आपण शिफ्ट केलं तर तिकडे गेल्यावर ते +10 होईल. अँड देअरफॉर 3x मायनस 2x x इज इक्वल टू 10. तर आपल्याला x ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची होती. हे आपलं फायनल आन्सर आहे. त्याला आपण फ्रेम करून घेऊया. तर तुम्हाला एक्झाम्पल समजलं असेल, एकदा रीड करा आणि व्हिडिओ पॉज करून तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहून काढा. आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघूया. नेक्स्ट प्रॉब्लेम आहे प्रॉब्लेम नंबर 10. प्रॉब्लेम नंबर 10 तुमच्यासाठी ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे. तुम्हाला फिल इन द ब्लँक्स फक्त कंप्लीट करायचे आहेत. तर आपण समजून घेऊया काय आहे ते. इन फिगर x इज एनी पॉइंट इन द इंटेरियर ऑफ द ट्रायंगल. ट्रायंगल DEF च्या इंटेरियरमध्ये x हा पॉइंट दिलेला आहे. DX DE XE अँड XF हे ट्रायंगलच्या व्हर्टायसेसशी जर आपण जॉईन केले, त्यानंतर आपल्याला काय दिलेलं आहे. PQ इज पॅरलल टू DE. PQ इज पॅरलल टू DE. ट्रायंगल XDE हा ट्रायंगल जर आपण कन्सिडर केला, बघा मी हा ट्रायंगल तुम्हाला वेगळ्या इंकने ड्रॉ करून दाखवतोय. या ट्रायंगलमध्ये PQ इज पॅरलल टू DE. मग ट्रायंगलमध्ये जर लाईन पॅरलल असेल तर आपण बघितलेलं आहे इट डिवाइड्स अदर टू साइड इन इक्वल रेशिओ बाय द बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम. म्हणजे आपल्याला हा प्रॉब्लेम सॉल्व करायचा आहे तर आपल्याला BPT यूज करायचे. इथे आणखीन एक लाईन पॅरलल दिलेली आहे. कोणती लाईन आहे ती. QR इज पॅरलल टू EF. म्हणजे आपल्याला या दुसऱ्या ट्रायंगलमध्ये, समजा पहिला ट्रायंगल आहे, हा दुसरा ट्रायंगल आहे,
या दोन ट्रायंगलमध्ये आपल्याला BPT यूज करायचा आहे आणि आपल्याला PR इज पॅरलल टू DF. मग PR DF ला केव्हा पॅरलल असेल तर आपण ही प्रॉपर्टी बघितलेली आहे. लाईन ट्रायंगलच्या साईडला केव्हा पॅरलल असते, लाईन ट्रायंगलच्या साईडला केव्हा पॅरलल असते, when it divides the sides of the triangle in equal ratio. When line divides two sides of the triangle in equal ratio, then it parallel to the third side. म्हणजे आपल्याला इथे कॉन्व्हर्स ऑफ BPT सुद्धा यूज करायचा आहे. तर आपण आता ही ऍक्टिव्हिटी कंप्लीट करूया. इन ट्रायंगल XDE PQ इज पॅरलल टू DE. रिझन लिहायचंय त्याचं गिवन. आणि एक लक्षात ठेवायचं आहे, जेव्हा तुम्ही ऍक्टिव्हिटी सॉल्व करता तेव्हा या फिल इन द ब्लँक्स असतात त्याला फ्रेम करायला, बॉक्स करायला विसरायचं नाही. एक्झाममध्ये सुद्धा न विसरता तुम्ही हे बॉक्स करायचे आहेत. मी ब्ल्यू इंकनेच लिहितो आणि मग त्याला बॉक्स मी रेड इंकने करतो. ओके. PQ is parallel to D, then XP upon PD is equal to XQ upon QE. मग आता इथे आपण फिल इन द ब्लँक्स केलेला आहे, लगेचच त्याला बॉक्स करून घ्यायचा आहे, नंतर आपण विसरून जातो म्हणून लगेचच ऍक्टिव्हिटी कंप्लीट करता करता बॉक्सही कंप्लीट करायचे आहेत. देन ट्रायंगल XCF हा ट्रायंगल विचारात घ्यायचा आहे. QR इज पॅरलल टू EF. काय रिझन आहे गिवन आपल्याला एक्झाम्पलमध्ये दिलेला आहे, त्याला आपण लगेचच फ्रेम करून घेऊया. फिल इन द ब्लँक्स केलेली आपण. ओके. आता इथे आपल्याला दोन्ही रेशिओ लिहायचे आहेत. मग काय लिहिता येईल, XQ अपॉन QE इज इक्वल टू XR अपॉन RF. तर फ्रॉम 1 and 2 बघा 1 2 3 4 चार रेशिओ आहेत. फर्स्ट रेशिओ इज इक्वल टू सेकंड इज इक्वल टू थर्ड, देन थर्ड इज इक्वल टू फर्स्ट. आपण ट्रान्झिटिव्हिटी एक प्रॉपर्टी गेल्या वर्षी बघितलेली होती, तर आपण इथे अगोदर फ्रेम करून घेऊया, बॉक्स करून घेऊया. आपण फिल इन द ब्लँक्स केलेला आहे. तर आपल्याला इथे चार रेशिओ दिसत आहेत. फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड इज इक्वल टू थर्ड, देन थर्ड इज इक्वल टू फर्स्ट. मग नेक्स्ट आपल्याला काय लिहिता येईल, देअरफॉर XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RF. XP अपॉन PD ओके. मग XP अपॉन PD XR अपॉन RF या लाईनमुळे या ट्रायंगलच्या ही लाईन ट्रायंगलच्या दोन साईडला इक्वल रेशिओमध्ये डिवाइड करते. देअरफॉर द लाईन इज पॅरलल टू द थर्ड साईड. देअरफॉर सेगमेंट PR इज पॅरलल टू DE. अशा प्रकारे हे स्टेटमेंट आपण प्रूव्ह केलेलं आहे. तर मित्रांनो, इथे एक गोष्ट लक्षात ठेवा, जेव्हा आपण ॲक्टिव्हिटी कंप्लीट करतो तेव्हा न विसरता आपण ज्या ब्लँक फिल केलेले आहेत तिथे असे बॉक्सेस न विसरता करायचे आहेत. परीक्षेमध्ये सुद्धा ही गोष्ट तुम्ही लक्षात ठेवायचे. आपण आता लास्ट प्रॉब्लेम बघूया. या प्रॅक्टिस सेटमधला प्रॉब्लेम नंबर 11. स्टार केलेला प्रॉब्लेम आहे फ्रेंड्स. स्टार केलेला आहे म्हणजे इथे तुम्हाला थोडासा वेगळ्या प्रकारे विचार करायचा आहे. तुमच्या बुकमध्ये
स्टार करून दिलेला प्रॉब्लेम आहे हा. प्रूव्ह दॅट म्हटलेलं आहे. आपल्याला माहिती आहे जेव्हा प्रूव्ह दॅट अशा प्रकारचा क्वेश्चन येतो तेव्हा आपल्याला डायग्रॅम काढावा लागतो, गिवन लिहावं लागतं, टू प्रूव्ह आणि प्रूफ या क्रमाने आपल्याला त्या प्रॉब्लेमचं आन्सर लिहावं लागतं. तर आपण प्रथम डायग्रॅम काढूया. काय काढायचे डायग्रॅममध्ये बघा. इन ट्रायंगल ABC रे BD बायसेक्ट्स अँगल ABC रे CE बायसेक्ट अँगल ACB. म्हणजे ट्रायंगल ABCच्या दोन अँगलचे बायसेक्टर दिलेले आहेत. मग आपण ट्रायंगल काढूया. ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ABC काढला आपण. त्याच्या अँगल बीचा बायसेक्टर काढायचा आहे. रे BD बायसेक्ट अँगल ABC रे CE रे CE bisect angle ACB and AB is congruent to AC. AB is congruent to AC. बायसेक्टर आहे. आयडेंटिकल मार्क्सने दाखवूया आपण. ओके. तर आपल्याला या दोन साइड इक्वल दिलेल्या आहेत. म्हणजे आपल्याला तीन इन्फॉर्मेशन दिलेले आहेत. रे BD bisect angle B, रे CE bisect angle C, and these two sides are congruent. Then prove that ED parallel to BC. ED parallel to BC. या ट्रायंगल ABC मध्ये ED BC ला पॅरलल दाखवायचा आहे. When line is parallel to the side of triangle, when line is parallel to the side of the triangle, if it divides other two sides in equal ratio or in proportion, then the line is parallel to the third side of the triangle. मग आपल्याला हे स्टेटमेंट प्रूव्ह करायचं असेल तर आपल्याला हे दोन रेशिओ इक्वल दाखवायचे आहेत. हे दोन रेशिओ इक्वल दाखवण्यासाठी आपल्याला तीन इन्फॉर्मेशन दिलेले आहेत. या तिघांचाही आपल्याला यूज करायचा आहे आणि दोन रेशिओ आपल्याला इक्वल दाखवायचे आहेत. हे दोन रेशिओ इक्वल झाले की ही लाईन या BC ला पॅरलल होईल. आता आपण गिवन पासून स्टार्ट करूया. जेव्हा जेव्हा तुम्हाला प्रूव्ह दॅट सांगितलेलं असेल तेव्हा तुम्ही डायग्राम काढायचे, गिवन लिहायचे, टू प्रूव्ह लिहायचे and then proof लिहायचा आहे. ओके. इन ट्रायंगल ABC रे BD bisects angle ABC रे CE bisects angle ACB and segment AB is congruent to segment AC. Then to prove seg ED is parallel to side BC. हे आपल्याला BC करून घ्यायचे. ठीक आहे. देन प्रूफ. आता हे आपल्याला प्रूव्ह करण्यासाठी गिवन पासून सुरुवात करूया आपण. गिवन मध्ये तीन स्टेटमेंट दिलेले आहेत. या तिघांचाही आपल्याला विचार करायचा आहे. मग सर्वात प्रथम आपण सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC इथून सुरू करूया. सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट
AC given, two segments are congruent, therefore their lengths are equal. AB is equal to length AB is equal to length AC. Say statement number 1. Then ray BD, then in triangle ABC, ray BD bisects angle ABC given, and therefore it divides opposite side in the ratio of remaining sides. AD upon CD is equal to AB upon BC, AB upon BC. Say statement number 2. Property of angle bisector. Similarly, ray C bisects angle ACB, and therefore it divides opposite side in the ratio of remaining side, AC upon BC. Okay. Statement number 3. By property of angle bisector. ओके, मी शॉर्टमध्ये लिहिलं आहे, तुम्ही ते कंप्लीट करा. प्रॉपर्टी ऑफ अँगल बायसेक्टर. तर काय दिसते बघा, फ्रॉम 1 the numerator of second and third statements are equal. AB is equal to AC, BC already same, therefore from 1 the right sides of second and third are equal. AB is equal to AC, BC already same, and therefore right sides of second and third are equal, therefore their left sides are also equal. मग काय लिहिता येईल आपल्याला, from 1, 2 and 3 we get AD upon CD is equal to AE upon B, and therefore AD upon CD is equal to AE upon BE, means line DE divides the sides of triangle in equal ratio, therefore in triangle ABC segment D is parallel to side BC by the converse of BPT, and hence proved. Hence the statement is proved. तर अशा प्रकारे हा लास्ट प्रॉब्लेम आपला होता, तुम्हाला समजला असेलच. तर एकदा व्यवस्थित रीड करा आणि तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहून काढा. धन्यवाद.